اچھا جی، شروع میں بھی ہم نے آپ کو بتایا بالآخر وہ خبر آ گئی جس کا پوری قوم کو انتظار تھا، اور ایک ماہ کی کوششوں کے بعد ضلع کرم کا گرینڈ جرگہ ایک امن معاہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے، اور وی ور ایکچولی کائنڈ آف ویٹنگ فار اٹ کہ یہ کب ہوگا۔ اب اس معاہدے میں اکارڈ میں کیا ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ یہی دو نکات تھے جو باعث تنازعہ تھے اور جن پر تحفظات کا اظہار دونوں فریقین کی طرف سے مسلسل کیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو جرگے کا عمل ہے، مشاورت تھی، یہ کافی طویل ہو گئی، تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ ٹائم لگا، لیکن بالآخر اس پر اتفاق ہونے کا مطلب یہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں فریقین اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ امن کا قیام ان کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگے اس پر عمل درآمد کا جو مرحلہ ہے اب وہ شروع ہوگا۔ تمام حفاظتی انتظامات وہ کر کے اسٹیپس اٹھا کے اقدامات اٹھا کر ہم ایک کانوائے جو ہے بروز ہفتہ یہاں سے روانہ کر رہے ہیں، جس میں خوراک کا سامان بھی ہے، جس میں ادویات بھی ہیں، باقی ضروری سامان، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی پاڑا چنار کی طرف وہ جائیں گے۔ جنرل ٹریفک کے لیے بھی پہلے تو ہم گارڈڈ کانوائز کی شکل میں لوگوں کو لے کے جائیں گے، اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں راستہ کھول دیا جائے گا تاکہ جب ایک دوسرے پہ اعتماد کو ایک فضا بن جائے۔ آپ سوچئے کہ ایک علاقہ ایسا بن جائے کہ جہاں گزرنا محال ہو جائے۔ ابھی بھی کانوائز کی بات ہو رہی ہے جو انیشلی گارڈڈ ہوں گے، مطلب کتنا ہم اگر نعمتوں کا حساب لگانا شروع کریں تو کتنا کیجول لگتا ہے نا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا، لیکن یہ وہ مقام بن گیا جہاں پر آپ نہیں پہنچ سکتے، نہیں جا سکتے، نہ کوئی سامان بھیج سکتے ہیں۔ سو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ پارا چنار میں علی افضل افضال ہمارے ساتھ ہیں، اور چونکہ عجیب ہی متاثر تھا ان دھرنوں کی وجہ سے، ذیشان شاہ ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، لیکن پہلے ہم علی افضل سے جانیں گے۔ علی بتائیے گا، معاہدہ ہو گیا، کیا سینس ہے اب جو عام عوام ہیں، لوگ ہیں، ان سے اگر آپ کا رابطہ ہوا ہو، بات ہوئی ہو، لوگ خوش ہیں، لوگ مطمئن ہیں، لوگ فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہاں لوگوں کو بیسکلی امید ہے کہ یہ جو اکارڈ سائن ہوا ہے، امن معاہدہ ہوا ہے، اس پہ عمل ہوگا؟ پہلے تو علاقے کی جو کل تک کی صورتحال ہے اس کا مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ ایک مریض ہے دل کا، کیسر حسین، وہ تقریباً 1 ماہ سے اپنے ڈاکٹر کے نسخے اٹھا کے کبھی ہیلی کاپٹر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسپتال سے ادویات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر کل وہ تنگ آ کر اس نے خودکشی کی، کیونکہ ان کو نہ علاج مل رہا تھا اور نہ وہ علاج کے لیے پشاور پہنچ سکتا تھا۔ تو اتنے یہاں کے لوگ جو ہیں راستوں کی بندش کی وجہ سے پریشان حال ہے، بحرانی کیفیت ہے۔ البتہ اب جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ضلع کرم میں 20 سے زائد امن معاہدے ہوئے ہیں، جس میں 2008 میں ہونے والا مری امن معاہدہ سب سے زیادہ لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور حالیہ معاہدے میں بھی فریقین اس پر زور دے رہے تھے کہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے۔ تو زیادہ تر شک کہ مری معاہدہ جو ہوا تھا 16 سال پہلے، اس کے مطابق یہ معاہدہ بھی مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس معاہدے پر دستخط کے بعد لوگ انتہائی خوش ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ 2.5 ماہ سے زائد عرصے سے یہاں پہ لوگوں کو علاج نہیں مل رہا ہے، خوراک نہیں مل رہا ہے، اور راستے مکمل طور پر بند ہیں۔ تو تیل نہ ہونے کی وجہ سے جو موبائل کے ٹاورز ہیں وہ بھی بند ہیں، لوگ موبائل بھی پریکٹیکلی کٹ گیا ہے پورے ملک سے رابطہ۔ ایک آئسولیٹڈ جگہ ہے جہاں کچھ نہیں ہے، لوگ لٹرلی، یہ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح چلتا رہا تو یہاں جانیں ابھی بھی جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک کیا کر لیں، عقوبت خانہ ہی ہے جہاں لوگ مرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ لیکن علی افضل یہ ضرور بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کوئی 20 معاہدے ہو چکے ہیں، 16 سال پرانے معاہدے کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو معاہدے ہوتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اعتماد کیسے آئے گا ان معاہدوں پہ، اور خاص طور پہ جو ابھی ہوا ہے اس پہ بھی؟ اس میں کیا نیا ہے جو مری معاہدے میں نہیں تھا؟ ابھی تقریباً وہی باتیں ہیں جو مری معاہدے میں تھے، کیونکہ قیام امن کے لیے 2008 میں ہونے والے مری امن معاہدے میں جو ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، ابھی بھی صورتحال وہی ہے، علاقہ وہی ہے، فریقین وہی ہے، لیکن حالات کے مطابق جو چینجز آتے ہیں، جو ضرورت محسوس کرتے ہیں معاہدین، اس کا وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ معاہدے میں ذکر ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے تھے
वो भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई माहिदा जो है वो ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा बार बार अमन माहिदे करने पड़ते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है वो ये है कि जो माहिदा होता है उस पर अमल किया जाए। अगर माहिदे पर अमल नहीं होता तो आप रोज़ रोज़ माहिदे कर रहे हैं, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम अली आपसे जानेंगे कि अमल दरामद में क्या पेशरफ्त हो सकी है। हफ्ते के रोज़ कॉन्वॉय भेजा जाना है, क्या आज कोई एक्टिविटी हम तवक्को करें या ना करें? लेकिन अभी ज़ीशान शाह भी हमारे साथ हैं। ज़ीशान, आपको पता है कराची की सूरत हाल हम आपसे वक्तन फ़वक्तन जानते रहे हैं। कराची का बहुत बुरा हाल था, एहतजाज, धरने। अभी तमाम धरने और एहतजाज क्या ख़त्म हो गए हैं या अभी भी कहीं लोग बैठे हुए हैं? जी अब्दुल्ला, जैसे कि हमने भी आपको रिपोर्ट किया, 9 दिन से कराची के मुख्तलिफ मकामात पे, जिसमें इब्तदाई तौर पे पहले 6 मकामात हुए, उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन 12 से 14 मकामात तक पहुँच गए थे और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ तक तकरीबन ये शहर में 5 मकामात थे, जो टोटल 7 थे, लेकिन MWM की जानिब से जो 5 मकामात थे वहाँ पर धरने दिए हुए थे। 2 रोज़ कबल शहर के मलीर में और नुमाइश पर भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई, उनके गुज़िश्ता रोज़ मुकदमात भी दर्ज हुए। ताहम गुज़िश्ता रात को जो ही अमन मुआहदे की तस्दीक हुई तो कराची में भी रहनुमाओं की जानिब से तमाम जो धरने जो 5 मकामात थे उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। उन्हें जो धरने जब गुज़िश्ता रोज़ जो ही अमन मुआहदे की तस्दीक हुई उसके बाद में कराची में भी MWM के रहनुमाओं की जानिब से जो कराची में 5 मुकामात पे धरने जारी थे उन्हें भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त कराची मैं साथ साथ ये बता चलूँ कि एक जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से ये एहतजाजी धरने दिए गए हैं, दूसरी जानिब अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से भी शहर के तकरीबन 10 मकामात पर धरने दिए गए थे, जिनमें 2 जगहों पर सड़कें ब्लॉक की गई थी। ताहम गुज़िश्ता रात में इस ऐलान के बाद में जो ही अमन मुआहदे की तस्दीक हुई, अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से भी जो सड़कें ब्लॉक थी वहाँ से सड़कों को खोल दिया गया। धरने उनके भी जारी हैं, लेकिन वो चंद ऐसे मकामात पे जिनमें से कि फुटपाथ हो गई, सड़क के किनारे, और कहीं भी सड़क को लॉक नहीं किया गया। जल्दी से ये बता दें जी, वेरी ब्रीफली, ये धरने जारी क्यों होंगे? जब मुआहदा साइन हो गया है तो क्या एतमाद नहीं है? किस वजह से अभी तक बैठे हुए हैं? देखिए, अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से आज एक गुज़िश्ता रात को एक मैसेज आ गया था कि आज उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया गया है, इसीलिए अभी किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं रखा गया है। तमाम कुछ जगहों पे कैंप्स मौजूद है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि मुमकिन तौर पर जो उनके रहनुमा हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से मज़ीद धरने जारी रखेंगे। अली बताइएगा, एक तो फरीक़ैन आपस में तय इन्होंने कर रही हैं मामलात एक मरतबा फिर, और होपफुली इस पे अमल दरामद हो। एक तो पेशरफ्त कोई हो सकी है, हफ्ते को ही कॉन्वॉय जाएगा या उससे पहले जो केसेस आपने तस्करा किया, दिल का एक मरीज इलाज के लिए मारा फिर रहा है, उसने खुदकुशी कर ली, आज कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको निकाला जा सके, उन तक कुछ पहुंचाया जा सके, और जो सरहद पार से खदशा था एक ग्रुप को कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, वो रिजर्वेशंस कैसे खत्म किए गए हैं? ये सरहद पार से जो मसले हैं, हालिया जो कुर्म का बदमनी का मसला है, इसमें भी सिर्फ मकामी लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग भी मुलविस हैं, चाहे वो ज़िला कुर्म से मुल्हिक हमारे कबायली इलाके हैं या अफ़गानिस्तान है, उसके कमांडर यहाँ पे आके बाकायदा वीडियो पैगामात एक दूसरे के खिलाफ जारी कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अलबत्ता अभी जो अमन माहिदा है जिसके बाद लोग तवक्को कर रहे हैं कि पूरी रिलीफ मिले आवाम को, लेकिन ये हफ्ते के रोज़ कन्वाई का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं और कोहाट डिवीज़न के लेवल के जो ज़िम्मेदार हैं उससे भी अमैदीन राब्ते में हैं कि जल्द रास्ते खुल जाएँ। आज यहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, पहाड़ों पर शदीद सर्दी है, इसके बावजूद अगर एक तरफ वो मरकजी धरना जारी है, उनका कहना है कि जब तक हमदर्द के रास्ते महफूज नहीं होते, नहीं खोले जाते, तो हमारा धरना जारी रहेगा। तो दूसरी तरफ जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है, फर्ज करें हेलीकॉप्टर्स का कल जिक्र हुआ था कि एक मजीद हेलीकॉप्टर का इजाफा किया जाएगा ताकि मरीज जो है उसे पेशावर शिफ्ट किए जाएँ और इसी तरह मेडिसिन वगैरह लाए जाएँ जब तक कन्वाई शुरू नहीं होती। तो ये सूरत हाल है, अभी तक आवाम को कोई रिलीफ जो है नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया आपका अली अफजल ज़ीशान शाह
अब जाहिर है कॉन्फिडेंस तो आते आते ही आता है, और ये बड़ा लेकिन अच्छी कॉशियसली बात ये है कि ऑप्टिमिस्टिक मुआहदा तो हो मुझे गया कोई है। वैसे साउंड नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ होती है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अभी भी यकीन नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। लेट्स सी।